آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاہ صاحب سیاستدان ہے اور اوائڈ کر کے چلا گیا ہوگا، کیونکہ ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے، ڈیفیکلٹ کوشچنز ہیں، اور سب سے بڑا کوشچن تو یہ ہے کہ کیا ہوگا، کنفیوزڈ کوشچن جو ہے کیا ہوگا ہے۔ اور صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے لوگوں نے، چاہے ہم 3 کروڑ تھے چاہے آج 24 کروڑ ہے، ہمیشہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھا ہے۔ وہی ذات ہے جو ہمیں بچاتی ہے اور ہم اپنے رواں دواں ہوتے ہیں۔ یقیناً مشکل حالات ہیں، بہت مشکل حالات ہیں، انسرٹنٹی ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے، آدھی ہے، اور پارلیمنٹ سینٹ جو ہے وہ جانے والی ہے، ان کے الیکٹور رول نہیں ہے، الیکشن کنفیوز کرتی ہے کہ کب ہوگی، الیکشن کمیشن نے تاریخ نہیں دی ہے، کیا ریزنس ہیں۔ کچھ سیاستدان کہتے ہیں کہ موسم اچھا نہیں ہے ہمارے علاقے میں، کچھ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، کچھ خاموش ہیں، ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو اس حالات میں آپ کے کوشچن بنتے ہیں کیا ہونا چاہیے، کیونکہ میں بلانگ کرتا ہوں پیپلز پارٹی سے، ہم بالکل کلیئر ہے کہ الیکشن کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ملک میں جو اکانومی کی پوزیشن ہے وہ بڑی کنفیوزڈ ہے، بڑی تکلیف دہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں اپوزیشن نے مل کے حکومت سے کہا تھا کہ چارٹر آف اکانومی بنائیں۔ ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، ڈالر 110 سے 180 پہ پہنچ گیا ہے، پیٹرول کی پرائسز چڑھ گئی ہیں، چینی کی پرائسز 45 روپے سے 80 روپے پہ پہنچ گئی ہیں، گندم نہیں مل رہی، بڑے ایشوز تھے، اور ہم نے آفر دی جو شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ کسی اپوزیشن نے گورنمنٹ کو ڈائلاگ کے لیے بلایا ہو، ورنہ دنیا میں گورنمنٹ اپوزیشن کو ڈائلاگ کے لیے بلاتی ہے۔ کہ یہ سارے خدشات جو تھے، اس کے بعد پھر ہم آ گئے، وہ جو چیز اوپر جا رہی تھی سچی بات ہے ہم اس کو روک نہیں سکے۔ اب الیکشن آ گئی ہے سامنے، الیکشن ہونی ہے، کانسٹیٹیوشن ہمیں آگے راستہ نہیں دیتا۔ اگر ہمیں راستہ نہیں دیتا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس ملک میں ایمرجنسی لگے گی؟ کیا اس ملک میں الیکشن لیٹ ہو جائیں گے؟ اگر لیٹ ہو جائیں گے کہ اس پیریڈ کو کس طریقے سے کاؤنٹ کیا جائے گا؟ کیونکہ 9 مارچ کے بعد 10 مارچ کے بعد بلیک کاریڈور آ رہا ہے، جس میں سینٹ ختم ہو جائے گی، اور اس کے لیے یا ایمرجنسی لگے یا کوئی مارشل لا لگے، وہی سیو کر سکتی ہے۔ ایمرجنسی مجھے نظر نہیں آتی اور مارشل لا بھی نظر نہیں آتا۔ کون سا راستہ نکلے گا جو آئین سے کے اندر راستہ ہمیں دے؟ یہ بڑا سوال ہے، اور اس وقت جب ملک میں مہنگائی کی طوفان چل رہی ہے، بے روزگاری کا طوفان چل رہا ہے، پارلیمنٹ کی موجودگی نہیں ہے، تو اس وقت پیپلز پارٹی صرف اتنا کہہ سکتی ہے کہ جتنا جلد ہو الیکشن کراؤ، آئین کو بچاؤ، پارلیمنٹ کو بچاؤ، اور پارلیمنٹ کو مدر آف دا انسٹیٹیوشن صحیح معنی میں بناؤ۔ ادارے پارلیمنٹ کے انڈر ہوں، ادارے پارلیمنٹ سے ابو نہیں ہوں۔ ماضی میں ابو بھی رہے ہیں، پارلیمنٹ کے فیصلوں کو ان لوگوں نے ڈینائی کیا ہے، جو بہت بڑے افسوس کی بات تھی۔ تو اس طریقے سے ملک بھی مسائل سے الجھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو موٹی موٹی چیزیں اس وقت نظر آتی ہے۔ پاکستان کے مسائل کا بیسک ریزن ماشاءاللہ آئی نو ملتان کے جرنلسٹ جو ہیں وہ کمپیٹنٹ بھی ہیں اور گہری نظر بھی رکھتے ہیں، آئی ایم اپریشیٹ، میں سنتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں آپ کو۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان آج اس منزل پہ پہنچا کیوں؟ سوال اصل یہ ہے، جب ایک گورنمنٹ چل رہی تھی، بڑی آگے بڑھ رہی تھی،
दुनिया में वो न्यूक्लियर पावर बन गई और तरक्की बड़ी तेज़ी के साथ हो रही थी, अदारे बन रहे थे, तो क्या वजह थी जो आप नहीं बोलते? जो मार्शल लॉ लगी और 81 में ज़ियाउल-हक ने आपको एक ख़तरनाक जलते हुए कुएं में धकेल दिया, जिससे आज तक हम बाहर नहीं निकल सके, और वही तबाही चल रही है। आपके पास 50 लाख अगवानी आ गए, आपसे वायदे किए गए तो इतने पैसे आपको दिए जाएंगे दुनिया ने। उस वक्त तो पैसे दिए कैश में, कहाँ गए, कैसे गए, किधर गए, कौन ले गया? आपने ये चीज़ें ले ली, मान लिया। जो आपसे वायदा किया था कि टिल महाजरीन इन पाकिस्तान, तब तक वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे। वो मुल्क अपनी जान छुड़ा के भाग गया। ये महाजरीन और गैर कानूनी अगवानीज़ आपके गले में छोड़ गया, तालिबान गले में छोड़ गया, कलेशनकोव गले में छोड़ गया, हीरोन गले में छोड़ गया, सुसाइटर गले में छोड़ गया, दहशतगर्दी गले में छोड़ गया, हमारी मुआशरत को तबाही गले में डाल दी। तो ये सारे तबाही का ज़िम्मेदार 81 में पाकिस्तान का अफगान वार में कूदना, वो आज हम भुगत रही है, कौम भुगत रही है। जब आप 7 करोड़ थे, आज 24 करोड़ अवाम भुगत रही है। 7 करोड़ अवाम भुगत चुकी, चली भी गई बेचारी, काफ़ी चले गए होंगे उनमें, तो आज हम भुगत रहे हैं। यही वजह है, यही रीज़न है कि आप 50 लाख लोग 124 अरब डॉलर का लाश पाकिस्तान खा चुका है इस 40 साल में, 42 साल में 124 अरब डॉलर, जबकि आज हम 3 बिलियन डॉलर के लिए कशकोल लेके जाते हैं। शाह साहब, नैब को फिर एक्टिव किया जा रहा है और ये कहते थे पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। बड़ी मुश्किल से पार्लियामेंट ने एक रास्ता बंद किया था, उसको फिर दोबारा खोल दिया गया। देखें, जो कुछ भी है, नैब को अगर एक्टिव किया है तो नैब को अपने दायरे में रहना चाहिए। अगर कोई चोर है जिसने करप्शन की है तो नहीं छोड़ना चाहिए। शाह साहब, एक डिक्टेटर का बनाया हुआ ये इदारा जो ओवरलैपिंग कर रहा है करप्शन की, इसको ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आपने देखा कि पीपल्स पार्टी जब ख़त्म किया तो हमारे साथ ताउन नहीं किया गया। आपको बात पता है इस चीज़ का। 5 साल हमने उनकी तनख्वाहें भी बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दी, तो उसके बाद किसी ने हमें सपोर्ट नहीं दी। और जहाँ तक कि जिसने ये बनाया चीज़, उसको एक अदालत आलिया ने फिर ऊपर डाल दिया, तो हमारे अदालत आलिया का भी तो सलाम करें ना आप उनको। एग्रीकल्चर आजकल वेपन एंड वार कंट्री है। एग्रीकल्चर से हम हट गए हैं, जब धक्के खा रहे हैं, फ़कीरे बन गए हैं। मगर हम फ़कीरे नहीं हैं, बहुत बाइज़्ज़त कौम है। आने वाले मुस्तक़बिल में जो करीब आने वाला इलेक्शन है, इसमें फिर एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट आप देखें? अगर एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो फिर हम इसी हालात में गुजारेंगे। हमें छोड़ दें, अवाम फैसला करे जो फैसला। इमरान है ये इलेक्शन, हाँ, अब जो आने वाले इलेक्शन है, क्या इम्कान है कि उसके एस्टेब्लिशमेंट दूर है? मेरी ख्वाहिश है, ख्वाहिश तो कर सकता हूँ। हर अच्छे शहरी, हर अच्छे अवाम, हर बाज़हीन तरबियत याफ्ता का अल्फाज यही होने चाहिए कि ख्वाहिश अच्छी रखनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं शाहजी 21 अक्टूबर को, मैं वेलकम कहता हूँ। अल्लाह करे वो पाकिस्तान आ जाए, सेहतयाब होके आ जाए। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, इस मुल्क के अवाम की, अपनी पार्टी की क़यादत करे, जो भी पार्टी है उसकी क़यादत करे, और फिर आगे फ़ैसला अवाम को करना है। अवाम को फ़ैसला करने दें। बैकडोर से फ़ैसला हुआ तो फिर ये हालात बिगड़ जाए।